Yes, so again, these are the important questions. Again, one more. Develop an equivalent circuit single-phase transformer and show that parameters of the primary and secondary winding may be combined to give the simplified equivalent circuit. So, in case example, another 12 marks or 10 marks, you have to write both the condition. That is, a secondary parameters are transferred to the primary side and ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅದು 6ರಿಂದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, transformers on no load and transformers on load. So no load means during the no load conditions, that is I naught current is resolved into the two component current, magnetizing current and load active component current, that is IM and IC. So that expressions you have to write with a phasor diagram. So similarly, transformers on load, no load and load conditions also you have to write the three conditions: lagging, leading and unity power factor. So while coming to the next question, explain the Sumner test. So Sumner test is very easy. So hope you already know that in the lab also we already know that. So this is simple circuit. So Sumner's test, we can also another name we can call it as a back-to-back test. So back-to-back test means for one side we are going to conduct the open circuit test, another side we are going to conduct the short circuit test. So ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ other side we are going to perform the short circuit test. So from this side we are going to apply the rated current of the transformer. So this is the way we are going to perform the Sumner test, and by performing this we are going to find out the efficiency of the transformers of both. Next, explain the polarity test. Again, it is very easy. So but you just go with that polarity test also in the whatever we have in the circuit lab test. Next, so normally open circuit test problem, OCSC test problem is very easy, and if you know the theory explanation, it is very easy to describe the problem. So example ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಥಿಯರಿ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅನದರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಅಗೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ write the method of reducing the losses. So if any type of a machine, not only transformer, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ 2 ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐರನ್ ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್. ಐರನ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ವಿಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸಸ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿ current EMF that will produce one more current that will be called as a eddy current EMF that will start flowing or that will start circulating in the transformer core. That due to the circulating the eddy current in a core, the core become very heat. So we all know that losses is dissipated in the form of heat. So ಏನು eddy current losses core ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸಸ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ maximum efficiency. Just give the brief introductions about that. So yeah,
So efficiency of transformer normally we can define as the output power divided by input power, and we can define with a different way. So like this, efficiency is a output power divided by output power plus iron loss plus copper loss, or we can go with a different way. So this is the general way how we are going to derive the condition for the maximum efficiency. Yeah, so by knowing of this, we are going to conclude that iron loss is equal to the copper loss. That is exam alli baribekare. So we have to prove that for the condition for the maximum efficiency, we have to prove that iron loss is equal to the copper loss. That is nothing but a Pi is equal to PCU. So next, write the constructional features and three-phase transformers and write the connection diagram. Yes sir. So features of three-phase transformer. So now three-phase transformer use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ it is very easy to conclude the features of three-phase transformer. So how means, so we can convert the three-phase into a single phase, but it cannot be possible to convert single phase to the three-phase. So that is one of the advantage. While coming to the connection diagram, so probably you already know that star and star delta and delta delta in the laboratory. So we can write the same diagram for theory also, no issues in that. Next, another question, so we having a justify the need of parallel operations of transformer and list out the conditions and satisfy the parallel operation. Yeah, so need of parallel operation. So need of parallel operation ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಫೇಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ KVA ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ X/R ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can possible to do the need of parallel operation. So next is another derivation. Derive the expression for the current shared by the between two transformer connected in parallel supplying a common load when no load voltage of these transformers are unequal. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ 2 ಇಂದ ಬಂದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಇವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ 3 and 4, 5 video important questions.